Hello friends, today we are going to learn a letter from Hingoli. A letter from Hingoli. Hingoli, 9 June 2015. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroli. At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks, and going on long walks through the Balghat hills. Riding a buffalo on the way back home, I felt the king of Sagroli. That lunch, wow! Amras with kurdai, papdya and kanda bhaji. Mira Mami is a great cook, a master chef. Ajit's Srikhand is incomparable. How I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak, and Kumar in Kaka Ajoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. Give my regards to Ajji, Ajoba, Raju Mama, Shaila Mami, Mira Mami, and love and best wishes to Tejas and Avdut. Yours lovingly, Raman. Post scriptum. I am sending two postal stamps for Tejas and a matchbox cover for Avdut for their collection. New words. Reach, पोहोचला, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, स्पेंट, घालवले, अनफर्गेटेबल, अविस्मरणीय, मोमेंट्स, क्षण, समर, उन्हाळा, व्हॅकेशन, सुट्टी, एन्जॉयड, आनंद मिळवला, रिव्हर, नदी, बँक्स, नदीचे पात्र, हिल्स, टेकड्या, रायडिंग, स्वार होणे, इनकम्परेबल, अतुलनीय, लायब्ररी, वाचनालय. A letter from Hingoli. Raman wrote this letter to his Sanju Mama. In the letter writing, it is necessary to write the village place. Hingoli is the name of village of Raman, so here Raman write Hingoli. Then date 9th June 2015 is the date of this letter, means Raman wrote this letter at 9th June 2015. Then my dear Sanju Mama. Here Raman wrote this letter to Sanju Mama, so he mentioned my dear Sanju Mama. I have reached Hingoli. Reach, this is the new word, reach, पोहोचलो. I have reached Hingoli. Means in the summer vacation, Raman went to his mama's house, Sagrori, and now he reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. How wonderful were the days, means when Raman went to Sagroli, he enjoyed, and so he said that the wonderful days, unforgettable moments. He also mentioned that unforgettable moments, अविस्मरणीय असे हे काही क्षण त्याने अनुभवले होते. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Raman said that the summer vacation had, means in that summer vacation he went to his mama's house and he enjoyed. So
he said that, or he mentioned that many colorful memories. हे जे क्षण होते ते त्याचे कलरफुल असे क्षण आहे त्याच्या आयुष्यातले आहेत. संजू मामा, आय रिअली मिस सागरोली. ही सेड दॅट संजू मामा, मी मिस करतोय अजूनही सागरोलीला. ॲट सागरोली आय एन्जॉय स्विमिंग इन द मांजरा रिव्हर, प्लेइंग विथ तेजस अँड अवधूत ऑन इट्स बँक्स. मीन्स हिअर रमन Raman said that I enjoy in the सागरोली. सागरोलीमध्ये त्यांनी काय काय एन्जॉय, जे जी काय गंमत केली, मजा केलेली आहे, जो काही आनंद घालवलेला आहे. मग कशा कशामध्ये तो सांगतो. स्विमिंग इन द मांजरा रिव्हर, रिव्हर नदी, मांजरा इज द नेम ऑफ रिव्हर. मांजरा नदी रिव्हरमध्ये स्विमिंग केलं. प्लेइंग विथ तेजस अँड अवधूत, अवधूत आणि तेजस, दीज आर टू नेम्स ऑफ बॉईज. त्यांच्याबरोबर तो त्याने खेळला तो. ऑन इट्स बँक्स, द बँक्स मीन्स द रिव्हर बँक, रिव्हर्स बँक मीन्स नदीचे पात्र. त्या नदीच्या पात्र आजूबाजूला नदीच्या याच्यामध्ये खोऱ्यामध्ये खेळला. अँड गोईंग ऑन लॉंग वॉक्स थ्रू द बालघाट हिल्स. गोईंग ऑन लॉंग वॉक, लांब वर चालत जायचे. कुठे जायचे. बालघाट हिल्स, टेकड्यांमधून. रायडिंग अ बफेलो, बफेलोवर राईड करायचे म्हणजे स्वार व्हायचे. ऑन द वे बॅक होम, परत वॉकिंग करून येताना. आय फेल्ड द किंग ऑफ सागरोली, आणि या बफेलोवर ज्यावेळी तो राईड व्हायचा त्यावेळी रमनला काय वाटायचं. आय फेल्ड दॅट, त्याला वाटायचं आता आपण कोण आहोत, एक किंगच आहोत सागरोलीचा, असा त्याला वाटायचं. दॅट लंच, देन रमन मेन्शन अबाउट लंच. ही एट some dishes and he mentioned here, wow, आमरस with कुरडाई, आमरस, कुरडाई, पापड्या, कांदा भजी. So these are Marathi words and he wrote these Marathi words in this letter. Meera Mami is a great cook, master chef. Raman told Meera Mami to a master chef, म्हणजे आपण तिला सुगरण कसं म्हणतो तशा प्रकारे. सो बिकॉज शी मेड dishes, some dishes. Ajji's श्रीखंड वडी is incomparable. Ajji, this is also Marathi word. Yeah. Ajji's श्रीखंड वडी is incomparable. Incomparable, this is a new word. Incomparable means अतुलनीय, ज्याची तुलना दुसऱ्या कोणाशी होऊ शकत नाही अशी आजीची श्रीखंड वडी असायची. हाऊ आय एन्जॉय रीडिंग द बाउंड व्हॉल्यूम ऑफ किशोर. आणि त्यांनी काय एन्जॉय केलंय. रीडिंग पण केलंय. काय रीडिंग केलंय. किशोर, चंपक, कुमार, हे खूप वाचलीत पुस्तकं त्यांनी. इन काका आजोबाज लायब्ररी वाचनालय, काका आजोबांच्या लायब्ररीतली ही बुक्स त्यांनी रीडिंग केलीत. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय व्हिजिट टू सागरोली नेक्स्ट इयर. आता तो कशाची वाट बघतोय. नेक्स्ट इयरला देखील त्याला कुठे जायचंय. सागरोलीलाच जायचंय तशा प्रकारचे एन्जॉय करण्यासाठी. गिव्ह माय रिगार्ड्स टू आजी आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी. तो आपले रिगार्ड्स देतोय. कोणाला सांगतोय. आजी आजोबांना, म्हणजे एक प्रकारचा आपला नमस्कार सांग असं म्हणतोय. राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामीला. अँड लव अँड बेस्ट विशेष टू तेजस अँड अवधूत. तेजस अँड अवधूत आर स्मॉल बॉयज. सो ही गिव्ह बेस्ट विशेष, त्यांना शुभेच्छा देतोय. युअर्स लविंगली रमन. So Raman wrote this letter, so it is necessary to write at the end of this letter the name of writer. Yours lovingly, Raman. Then PS. This is a note. Postscriptum means Raman completed this letter, but he wanted to give message टू संजीव मामाला. काही त्याला मेसेज द्यायचा आहे किंवा त्याला लिहायचं काहीतरी राहिलेलं आहे, म्हणून तो PS मधून आपण त्याला मराठीमध्ये असं पत्र ताक, ताजा कलम वगैरे ताक असं म्हणतो तशा प्रकारे. आय एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टॅम्प्स फॉर तेजस अँड अ मॅच बॉक्स कव्हर फॉर अवधूत फॉर देअर कलेक्शन्स. तो काय पाठवतोय त्या लेटर सोबत. स्टॅम्प्स, पोस्टल स्टॅम्प्स म्हणजे पोस्टाची तिकीट.
तेजस आणि अवधूतसाठी, आणि मॅच बॉक्सचे कवर, कारण त्यांचा हॉबी असेल तो कलेक्शन करायचा, आणि तो पाठवतोय.